नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी आरंभ करवा। कलंकित बाहाघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सहर मझिरे गोटे 2 महला घर। बाहर गेट्रे लेखाई महांती निवास। गेट पाखक गोटे छोट बगीचा। घर चारिपाखरे पत्थर रे पाचेरी निर्मित। बेसी आधुनिक नहेले भी घरटी आखि दृश्या। घरटी होउची मानसी महांतीकर, जी कि जड़े विधवा स्त्री लोक। बयस पाखापाखि 45 हेब। गोरा चेहरा, मध्यम धरण शरीर, आखिरे चश्मा लगे रुहंती। समय घरर सबु काम करिया घरे रखिछंती जड़े कामवाली को, जार ना हेउची मालती। सकाळु आसी घर झाड़ू करने आरंभ करी सकाळ जलखिया, मध्याह्न खाइबा, घर सफा करिबा, लुगा पटा धोइबा, घरर जाबतीय काम मालती ही करे। सकाळु आसी प्रतिदिन संध्या बेलकु से घर को फेरी जाए। राति खाइबाटा मानसी देवी झील सरस्वती कर दिए। सरस्वती बयस 22 पाखापाखि। गोरा चेहरा, कॉलेज पाठ पढ़ुची। सकाळु बाहरी कोचिंग, तापरे ता पुणी जाए कॉलेज। घर को फेरिला बेलकु समय संध्या 5टा। प्रतिदिन सरस्वती खूब शांत सरल झीटीए। भल पाठ पढ़िबा सहित विभिन्न काम तार रुचि थाए। से भल गीत भी गाए। मानसी देवी स्वामी जगदीश महांती आज को 5 वर्ष हेब देहत्याग करिसेंती आकस्मिक भाव में। जगदीश जड़े बड़ व्यवसायी थिले। सहर रे आउ सहरर बाहरे मध्य तांकर अनेक गुड़िए कंपानी रहिथिला। हेले तांकर वियोग परे से सबु कंपानी को संभाली न परिबा हेतु मानसी देवी अन्य लोकंक हाथ को कि देइथिले। आउ से बाबद को आनिथिबा टंका को संचय करि देइथिले पुआ अमित नारे। आउ निज सहर रे थिबा बड़ बड़ 2टा कंपानीर आगरू देखाशुना करुथिले मानसी देवी भाई प्रफुल्ल। हेले अमित बड़ हेबा परे एबे से ही सबु किछि संभाली नेउची। कंपानीर भल मंद लाभ क्षति बुझिबा सहित जड़े भल युव व्यवसायी भाव में चारिआडे परिचित होई सारिछि। बेस भल स्वभावर पिला अमित। देखिबाकू मध्य खूब सुंदर। कहिबाकू गले हस खुशीर परिवारटीए मानसी देवींकर। अमितर बयस पाखापाखि 24 कि 25 हेब। सबुबले कामरे व्यस्त रहुताए अमित। हेले तथापि निज माँ आउ भौणी को समय देबा पाई से सबुबले चेष्टा करे। अमितर जेते भी काम थाउ ना कहीं सकाळ जलखिया और राति खाइबारे घरे समस्तक सहित से बसिकरी खाई थाए। सबु किछि ठीक चलीथिला बेले मानसी देवींकर किंतु गोटे चिंता अमितर बाहाघर को नहीं। सबुबले अमित पछरे से लागिछंती केमिति अमित गोटे झियो पसंद करू आउ शीघ्र शीघ्र बाहा हेई घर को बहु आणु। हेले अमित एबे जमा भी बाहाघर पई प्रस्तुत नहीं। से सबुबले किछि ना किछि बहाना करी बाहाघर कथा को आड़े दिए। से दिन सकाळ समय अमित, सरस्वती आउ मानसी देवी जलखिया करिया पई एकाठी हेइछंती। मालती जलखिया तैयारी करी आनी डाइनिंग रे सजेई रखुची। अमित आसिया पई टिके डेरी करिले। सरस्वती कहला, माँ देखिलु तो पुओ निज रूम रु बाहरिया पई केते समय नेउची। झियो पिलाटीए हेइथिले बोधे से रूम रु आउ बाहरु न थांता। माँ कहिले, तू सबुबले काई मो पुओ पछरे लागिचु कहिलु। सरस्वती कहला, बुझिलु माँ, तू सबुबले तोर सेई पुओ को मुंडेई रखिथा। एबे जाई तो एते कही कही बाहाघर पई राजी हो नहीं। आउ सेथिरे कौन ना मोर गेल्हा पुओ। माँ कहले, एई देखे मो पुओ आसिलानी। अमित आसी पहुँची जाई कुहे, कौन किरे चंडी, मो ना रे मो माँ आगरे कौन सबु जासूसी करुछु। सरस्वती कहला, मु काई जासूस करबी माँ, जहा कहूची सत कहूची। अमित कहला, हो जहा कहूचु कह, हेले माँ कौन मो अपेक्षा तते बेसी भल पाइबो बोली भाबुछु ना कौन। सरस्वती कहला, थाउ मो दरकार नहीं, रह खाली भाउज आसंतु तापरे आमे 2 जण मिसी तोर जदी बैंड न बजेई देइछु मते कहिबु। अमित कहला, रहिथालो झियो, 60 पौटी हबो ना राधा नाचिबो। मानसी देवी अमित कथा सुनी कहिले, अमित तू एमिति कहूचु कौन, ता माने तू बाहा हेबु नाही ना कौन। अमित उठी जाई मानसी देवी कांधरे हाथ रखिदे कहला, माँ तमे सतरे बहुत भाबुच। तमको मु सबुथर बली आज भी कहूची, एबे मोर बाहा हेबार नहीं। जदि आगो को इच्छा हुए ताहले तमको मु आग कहिबी। सरस्वती कहला, भाई तोर बाहा हेबा को इच्छा नहीं ना, मने मने काहाकू ठीक करिछु, हेले आम ठारू लुचेई रखुछु। अमित कहला, अनेइलु तू बेसी कथा कहूचु, एमिति गपुथा, मु जाउछि ऑफिस, चाली चाली कोचिंग जेबु जे। सरस्वती, नाई नाई मु आसुछि 2 मिनिट रे कही दौड़ी करी निज रूम आड़ को चली गला। मानसी देवी अमित को चाही कहले,
ବାବାରେ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ? ତାହେଲେ କହିଦେଉନୁ ମୋତେ। ତୋ ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋ ଖୁସି ପରା। ତୁ ଯାହାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ଅମିତ କହିଲା, ମା, ତମେ ବି ତମ ଝିଅ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଯଦି ସତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ଝିଅ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗ ମୁଁ ତମକୁ ତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ। ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ମାନସୀ ଦେବୀ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ମୋ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଥାଉ। ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଇଛ ସେ ସବୁକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସହିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ଆସି ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟକୁ ଉଠେଇ ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ମା, ତମେ ଯଦି କୁହନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା ଆଣିବା କରେ। କହିବ ଯଦି ତାକୁ କହିବି ଆମ ଅମିତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ତୁ ବୁଝୁନୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଅମିତର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ। ମାଳତୀ କହିଲା, ହେଲେ ମା, ବାବୁ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିଲେ ବାବୁ ରାଗିଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଭଲ ଝିଅ ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେଇ ନେବି ବାହାଘର ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପୁଅ ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ। ମାଳତୀ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ମା, ଆଜି ହିଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିବି। ମାନସୀ ଦେବୀ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଅମିତର ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ। ତା ବାପା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଦେଖିନେବାଟା। ଅମିତର ବାହାଘରଟା ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ସେପଟେ ସରସ୍ୱତୀକୁ କୋଚିଂରେ ଛାଡ଼ି ଅମିତ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅମିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଅମିତଙ୍କୁ। ଅମିତଙ୍କର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ହେଉ ଅବା କ୍ଷତି ସବୁ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଅମିତ। କାହାର କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାମ କରିବାରେ ଅମିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚିତ। କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଖୋଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅମିତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ କାକା, କମ୍ପାନୀରେ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ହାତରେ କଫି କପ୍ ଧରି ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, କକା, ତମକୁ ମୁଁ କେତେଥର କହିଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଅନୁମତି ନେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତ ବିନା କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲେ ଆସ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ କାମ ଥିବ ସେମିତି ଚାଲି ଆସିବ। ରାମୁ କାକା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁ, କଥା କ'ଣ କି, ସବୁ ଚାମ୍ବରକୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଯିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଅମିତ କଫି ନେଇ ପିଉ ପିଉ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କକା, କହିଲ ତମେ କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ମାନେ କେତେ ବୟସରେ? କକା କହିଲେ, ଆମର ସେ ଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ମୋର ବାପା ତ ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହା କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମିତ କହିଲେ, କାକା, ଘରେ ମା ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଝିଅ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ିବ ଯେ? ରାମୁ କାକା କହିଲେ, ବାବୁ, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଲି ତମକୁ ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତମେ ବାହା ହେଇ ବୋହୂ ମା ଘରକୁ ଆଣିଲେ ତମକୁ ଫାଇଦା, ତା ସହିତ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଫାଇଦା। ଅମିତ କହିଲା, ଶେଷରେ କକା ତମେ ବି ସେଇଆ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, କି ଫାଇଦା ହେବ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣେ। ରାମୁ କାକା କହିଲେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ବୋହୂ ମା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ, କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ, ଘରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଘର କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବୋହୂ ପରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଅମିତ କହିଲା, ଥାଉ କକା, ଥାଉ। ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ବାପା ତମକୁ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହା କରେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କକା ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବେ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କ କଥାରେ କକା ବି ରାଜି। କକା କହିଲେ, ହଉ, ତମେ ତ ଏବେକା ଯୁଗର ପିଲା,
ତମକୁ ଆମ କଥା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ? ଏତିକି ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗନ୍ତି। କୌଣସି କାମର ଫାଇଲ ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଅମିତକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମୁ କାକା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଅମିତ ଫାଇଲ ଦେଖା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ସରସ୍ୱତୀ କୋଚିଂ ସାରି ସେଠୁ କଲେଜ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମାନସୀ ଦେବୀ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ସରସ୍ୱତୀ କଲେଜରୁ ଫେରି ଫ୍ରେଶ ହେଇ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ମସଗୁଲ। ଠିକ୍ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଅମିତ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଫେରିବା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ରାତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ବୁଧବାର ଥାଏ ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଅମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଖାଇ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ। ରୁଟି ସହିତ ଭଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍କୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଅମିତ କହିଲେ, ମା ବୁଝିଲ, ୟାକୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଆସୁନାହିଁ, ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଅମିତ କହିଲେ, ଭୋକରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ଖାଇବା କଥା, ନହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଛୁ ତାକୁ କିଏ ଖାଇବ କହିଲୁ? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁନୁ, ମନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ପେଟ ପୂରେଇ କରି ବସି ଖାଇବୁ। ଅମିତ କହିଲେ, ତୁ ସବୁ କଥାରେ ବାହାଘର ବାହାଘର କାହିଁ ହେଉଛୁ କହିଲୁ? ମା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଆଗ ୟାର ବାହାଘର କରିଦେବା। ସେ ଶାଶୁଘର ପଳେଇଗଲେ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଯିବ। ମାନସୀ କହିଲେ, ତମେ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କଲ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲଣି ଦିଟା ଯାକ, ହେଲେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା। ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଖାଇନିଅ। ଅମିତ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ କାମ ସାରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସରସ୍ୱତୀ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ପିଲାଟି ସହିତ ସରସ୍ୱତୀର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ ଅନଲାଇନ୍ରୁ। ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥା ହେଇ ଏବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଦୁହେଁ ନାରାଜ। ସରସ୍ୱତୀ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ନାଁ ସାଗର। ସାଗର ଜଣେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଘରର ପିଲା, ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା, ବାପା ଆଉ ସେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଚାକିରିରୁ ବିରତି ନେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କ ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ କୋଚିଂ ଯାଇଛି। ଅମିତ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ। ସମୟ ଦିନ 11ଟା। ମାଳତୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ନିବାସରେ। ମାଳତୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ। ମାନସୀ ଦେବୀ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ସୋଫାରେ ଆଉ ମାଳତୀକୁ କହିଛନ୍ତି ଚା ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କିଛି ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15-20ଟା ଫଟୋ ଭିତରୁ ମାନସୀ ଦେବୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପସନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚା ଜଳଖିଆ କରିବା ପରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମାନସୀ ଦେବୀ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବି ଆମର କୋଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଥର ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅମିତ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସେ। ଅମିତ କହେ, ହଁ ମା କହୁନ। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ବାବାରେ ଆଜି ଯଦି ବେଶୀ କାମ ନଥିବ କମ୍ପାନୀରେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଅମିତ କହିଲା, କାଇଁ ମା, କିଛି କାମ ଅଛି କି? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ଅମିତ ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଅମିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର। ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଅମିତ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଅମିତ କହିଲେ, ମା ଏବେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ କାହିଁ କହିଲ? ମାନସୀ ଦେବୀ ତକିଆ ତଳୁ 5ଟି ଯାକ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଅମିତ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାବାରେ ନେ ଦେଖିଲୁ। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ସରସ୍ୱତୀ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମିତ କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, କାହିଁ ହସୁଛୁ ଏମିତି, କ'ଣ ହେଲା? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲା, ଆଲୋ ହେ, ତୁ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ହସି ଚାଲିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ମା, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ
ତୁ ତା ଆଗରେ 5ଟା ଝିଅ ଫଟୋ ରଖି କହୁଛୁ ପସନ୍ଦ କର ବୋଲି। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ 5ଟା ଫଟୋରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବ ନା ଆଉ। ଅମିତ କହିଲା ମା ତମେ ପୁଣି ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ନା। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ ବାବାରେ ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଫଟୋ ପସନ୍ଦ କର, ଆମେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ପସନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଯଦି ସେଠି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ମା ତୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ, ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ଅମିତ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଉଠି ଆସି କହିଲା ମା ତମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଏ ବାହାଘର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ପରେ ବି ଖାଲି ବାହାଘର ବାହାଘର ହେଉଛ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜମା ବି ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ତମେ ବାହାଘର କଥା କହିଛ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛି ମା ମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବି ନାହିଁ। ଅମିତ ରାଗରେ ଏସବୁ କହିଦେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ଖାଇକରି ଆସିବେ ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ। ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯିବ? ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଅମିତଟା ଏମିତି ବାହା ନ ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ? ସତରେ କ'ଣ ଏ ଘରର ଭାଗ୍ୟରେ ବୋହୂ ଯୋଗ ନାହିଁ? ଅମିତର ବାପାଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପୂରା ହେବ ନା କ'ଣ? ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ସବୁ ଭାବି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ମାନସୀ ଦେବୀ। ଅମିତର କଥାଗୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ସମୟ ରାତି 9:30। ସରସ୍ୱତୀ ରୋଷେଇ ସାରି ଆସି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ହେଲେ ମାନସୀ ଦେବୀ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭୋକ ନାହିଁ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁ ଯାଇ ଖାଇନେ। ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମାନସୀ ଦେବୀ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଇ କାମ ସାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଆସିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ସରସ୍ୱତୀ ସାଗର ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି। ଦୁହେଁ ଦିନ ଭରିର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସାଗର ଆଗରେ। ସାଗର ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଭାଇ କାହା ସହିତ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ନାଇଁ ସାଗର, ଭାଇକୁ ମା ତ କହୁଛି ଭାଇ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ତା ବାହାଘର ସେଇଠି ହେବ। ମା ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଭାଇ ସବୁ ସତ କହିଦେବା କଥା। ସାଗର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଭାଇ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଝିଅ ଏବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କଥା ଆଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଏମିତି ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଭାଇ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବ ବୋଲି। ସାଗର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମା ଯଦି ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ତାହେଲେ ଆମ କଥାକୁ ବି ତ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୋ ମା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଆମ ଖୁସିରେ ହିଁ ସେ ଖୁସି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତମେ କୋଉ ଖରାପ ପିଲା କି ମା ମନା କରିବ? ସାଗର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖରାପ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତିକା ପିଲା? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ତମେ ବହୁତ ଖରାପ ପିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଅମିତ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ନ ଡାକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଅନୁତାପ କରୁଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ କରି ସେ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା, ଆଜି ମୁଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲି। ମୋର ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହଁ। ବାପାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପରିଚୟ ଦେଇଛ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ, ହେଲେ ତମେ ବହୁ ସହଜରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ। ଅମିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟୋପା। ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଇ ଅମିତ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ। ଅମିତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି। ମାଳତୀ ଆସି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅମିତ ଡାଇନିଂକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀକୁ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଇନୁ, କ୍ଲାସ୍ ଯିବୁ ନାହିଁ କି? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ 12ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଶିବାନୀ ସରସ୍ୱତୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି।
ଅମିତ ହଉ ଆଉ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ଶନିବାର? ମା ସବୁ ଶନିବାର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ତୁ କାହିଁ ମନେ ରଖିବୁ? ଆଜିକାଲି ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁ ଯେମିତି ରାଗି ଯାଉଛୁ ତତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଅମିତ କହିଲା ଥାଉ ତୋର ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେଥର କହୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଓଷାବତ ଆଉ କର ନାହିଁ ଏ ବୟସରେ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ତୁ କେବେ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ? ଅମିତ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଜଳଖିଆ କରିଦେଇ ଟିଫିନ୍ ଧରି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ମାଳତୀକୁ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ କେବେ ବି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ବୋଧେ। କାଲି ତ ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖି ସେ ଯେମିତି ହେଲା କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ମାଳତୀ କହିଲା ହଁ ପରା, ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ନିଅନ୍ତେ ପଛେ। ମାଳତୀ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜିଛି ଆଉ ସେ ହଲ୍ରୁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଗରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ମାଳତୀ ଘର ଝାଡ଼ିବା ସହିତ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥାଏ। ସେପଟେ ଅମି ସବୁଦିନ ଭଳି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି 12ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଟିଂ ଥାଏ ଅମିତଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ସାଗର ସହିତ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି କି ମୁଁ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ତମେ ଆଗରୁ ଆସିଯିବ। ସାଗର କହିଲା ହଁ ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ମୁଁ ଘରେ ଶିବାନୀ ଘରକୁ ଯିବି କହିଦେଇଛି। ସାଗର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଶିବାନୀକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଅ ଆଜି ଆମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ହଁ ସେ ଜାଣିଛି ସବୁ, ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସାଗର କହିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଘରୁ? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ମା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସୁ। ମା କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଆଉ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଯିବି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମିତ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ୟାସିୟର ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇ ମିଟିଂ ହଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମାଳତୀ ଚିଲେଇବାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦୌଡ଼ିକରି ହଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲେ ହଲ୍ର ସୋଫାରେ ମାନସୀ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି। ଦେହ ହାତ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା। ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା ମା କ'ଣ ହେଲା ମା ତୋର? ଏମିତି ଏତେ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏ ପଟି? ପାଖରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ଏ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସ୍ପିଡରେ, ନହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଟେକି ଆଣିଲୁ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରିଲା। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ଏ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ ମାଉସୀଙ୍କର, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତକ କହିଦେଇ ଲୋକ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଳତୀ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ପାଣି ଆଣି ଓଦା କପଡ଼ା କରି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଅମିତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ। ସେପଟେ ଅମିତ ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ମିଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଏକାଠି ହେଇ ସାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀର ଏତେ ଥର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଅମିତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେଲେ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସେ ଭାଇ। ଅମିତ କହିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ବା ଏବେ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ଭାଇ ତୁ ସେ ମିଟିଂ ଛାଡ଼, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ସରସ୍ୱତୀ ଏତକ କହିଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ଅମିତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସରସ୍ୱତୀ ତ ଏମିତି କେବେ ଫୋନ୍ କରି ଅଥୟ କରେ ନାହିଁ ମୋତେ। ସେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲା? କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଭାବି ଅମିତ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡାକି ମିଟିଂ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କହି ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଅମିତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆସି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି। ଅମିତ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି, ଘରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସରସ୍ୱତୀକୁ ଟାଣି ଆଣି ବାହାରକୁ ଅମିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମା'ର? ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମା ଏମିତି ଶୋଇ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ମା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଚେତା ହରେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମା'କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ପଟି କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମା'ର। ଅମିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ମା'କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ବୋଲି। ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ନାଇଁ,
निज जिद्दीरे चालिकरी एते बाट जीव एणे कौन हेगला देखिलु तो। डाक्तर बाहर को आसवा क्षणी अमित दौड़ी जाई डाक्तर अंकल माँ एबे केमिति अछि माँ एबे होशरे नाहांती कौन पाई कौन हेइछि तांकर। डाक्तर कहिले व्यस्त हेबार किछि नहीं तमे मो सहित बाहर को हॉल को आस सेठी कथा हेबा। एबे तम माँ को इंजेक्शन देई देइछि से किछि समय सोई रहिबे संध्या सुधा से उठी जिबे। डाक्तर सहित अमित आउ सरस्वती दुहे हॉल को आसिले। मालती सेमिति बसी रही था मानसी देवी पाद तले। डाक्तर कहिले अच्छा अमित शुण तमको तो मु किछि लुचेई पारिबी नहीं जहा कहिबी सत कहिबी तम माँ बहुत चिंतार रहउचंती कौनसी ना कौनसी कथा तांकु सबुबले व्यस्त करि देउछि जहा पाई से सबुबले चिंतित रहउचंती सेथिपाई तांकर ब्लड प्रेशर बढ़ी जाइछि आउ जहा पाई से आजी एमिति चेता हरई पड़ी गले। ठाकुरଙ୍କୁ डाक बेसी किछि हेई नहीं रास्तारे पड़ीगले किछि हेई नहीं अल्प खंडिया हेइछि। सरस्वती कहला अंकल माँ काली राति रे ब्लड प्रेशर मेडिसिन भी खाई नथिला। अमित कहला कौन हेले काहेकि तू तो थिलु ना घरे तू देखिवा कथा ना नहीं। सरस्वती किछि न कही डाक्तर को विदा देवा पाई बाहर को चली आसिला। डाक्तर जीवा परे सरस्वती घर को आसी कहला भाई तू कौन जानिनु माँ काली खाइबा भी खाई नथिला आउ काहेकि खाई नथिला तू भल भाबरे जानिथिबु जदि जानी पारुनु ताहले आउ थरे भाबे मने पड़ी जिवो। अमित कहले कौन कहिबि जे माँ को एई कथा पाई माँ खाइबा पीबा बंद कर देबो जदि केमिति हेबो मु बारंबार कहि चलिछि मोर एबे बाहा हेबारे ही नहीं हेले माँ एई कथा को नहीं। अमित एत कहिदेई मुंडरे हाथ देई सोफा उपरे बसी पड़िले। सरस्वती कहला भाई तू जहा भी कह पछे हेले सत हेउछि मार ए अवस्था आज केवल तो पाई ही हेइछि मार आउ किछि भी चिंता नहीं ता मुंडरे सबुबेले केवल गोटिए ही कथा कि तोर बाहाघर आउ काली राति रे तू जेमिति व्यवहार कलु मार ब्लड प्रेशर बढ़िबो नाही आउ कौन हेबो तो पाई तो निष्पत्ति बड़ ना माँ बड़ तू ही एथर निष्पत्ति ने छाड़े तो कथा मु जानिछि हेले मने रख भाई मार जदि किछि हेला ताहले मु तते केबे भी क्षमा करिबि नहीं। सरस्वती एसबू शुणई दे निज रूम को चलीगला। अमित किंतु सेमिति मुंडरे हाथ दे बसी थाए मुंडरे तार अनेक चिंता सतरे कण मार देह खराब आज मो पाई हेइछि मु कौन एमिति भावना भितरे अनेक समय बीती जाइछि। अमित निजे जाई मानसी देवी पाखरे बसिछंती आउ मालती को पठेई देइछंती रोषेई करिया पाई। मालती सहित सरस्वती मध्य मिसी रोषेई करिबारे लागिछंती। अमित मानसी देवी मुंड उपरे बसी मुंड को आउंसिबारे लागिछंती। रोषेई सरिबा परे मालती आसी अमित को खाइबा पाई डाकिछि। अमित एबे इच्छा नहीं कही सेमिति बसी रहिले। सेपटे सरस्वती सागर को फोन करी आज देखा करिया पाई मना करी देइछंती। सागर कहला हेले काहेकि सरस्वती आज आमे देखा करिवार प्लान केबेठारू प्लान करिथिले आउ मु एबे बाहरिला बेलकु तमे मना करूछ। सरस्वती कहला कौन करिबे आउ कुह तमे सागर माँ देह भल नहीं आउ भाई भी घरे आज देखा करिबा संभव नुहे। रागी नथिले भी सागर अभिमान भरा कंठरे हो कही फोन रखी देइछंती। समय संध्या 5टा मानसी देवींकर चेता फेरी आसीछि। मालती संगे संगे फलरस आउ किछि फल काटी आनी अमित का हाथ को बढ़ई देइछंती। अमित मानसी देवी को खुआइबा पाई चेष्टा करिछंती हेले मानसी देवी किछि खाइबा पाई मना करिछंती। सांग माने अमित काहेकि बाहा हेबाकू राजी हेउ नथुले कौन रहस्य अछि ताहा जानिबा एही कहानीर द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे सांग मन सहित शेयर करिवे आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती त सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल आपण माने विजिट करी नुआ नुआ कहानी सुनंतु आउ सब्सक्राइब करिया को केबे भूलियोनी। रहुची पुणी देखा हबो एही कहानी रे द्वितीय भागरे। नमस्कार जय जगन्नाथ।